دیکھتے ہیں کہ دلی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آلٹ نیوز کے زبیر کو دلی کی پولیس گرفتار کر لیتی ہے، جھوٹا کیس لگا کر زبیر کو گرفتار کرتی ہے۔ ہم پردھان منتری سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ زبیر کہاں ہے بتاؤ۔ ہم کو یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ زبیر کو کسی گاڑی میں بٹھا کر لے کر جایا جا رہا ہے۔ اگر زبیر کی جان کو کچھ ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھاجپا اور نریندر مودی کی سرکار پر عائد ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ دارالحکومت دہلی کی پولیس نے سرکردہ فیکٹ چیک نیوز ویب سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ محمد زبیر پر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام ہے۔ محمد زبیر انڈیا کے ایک سرکردہ صحافی ہیں اور ان کا نام فیک نیوز چیک کرنے اور عوام کے درمیان اس بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے مشہور ہے۔ محمد زبیر گزشتہ دنوں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق ترجمان نوپور شرما کی جانب سے ایک ٹی وی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا بیانات کو منظر عام پر لانے اور ٹویٹر کے ذریعے اس خبر کو عام کرنے کے بعد سے خبروں میں رہے ہیں۔ ان بیانات کو منظر عام پر لانے کے بعد یہ مطالبات شد و مت سے سامنے آئے تھے کہ محمد زبیر کو گرفتار کیا جائے اور ان پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے جائیں۔ یاد رہے کہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے تبصرہ کرنے والی بی جے پی رہنما نوپور شرما نے دعویٰ کیا تھا کہ محمد زبیر کی جانب سے ٹویٹس کیے جانے کے بعد سے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اس سے قبل بھی متعدد بار محمد زبیر نے ایسے فیک مواد اور خبروں کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے جو نفرت پر مبنی تھا اور ایک خاص طبقے اور بیشتر اوقات مسلمان مخالف تھا۔ محمد زبیر کی گرفتاری کی خبر کے بعد آلٹ نیوز کے شریک بانی پرتیک سنہا نے ایک بیان میں لکھا کہ زبیر کو آج دہلی اسپیشل سیل میں تفتیش کی غرض سے بلایا گیا تھا۔ یہ کیس 2020 کا تھا اور اس میں زبیر نے ہائی کورٹ سے قبل از گرفتاری ضمانت لے رکھی تھی۔ تاہم آج شام 6:45 بجے ہمیں آگاہ کیا گیا کہ انہیں کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے لیے انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا جو قانون کی روح سے دینا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ان کی بارہا درخواستوں کے باوجود انہیں اس FIR کی کاپی فراہم نہیں کی گئی جس کی بنیاد پر محمد زبیر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب دہلی پولیس کے DCP KPS ملہوترا کے مطابق ریکارڈ پر محمد زبیر کے خلاف معقول ثبوت ہونے کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ریمانڈ کے لیے انہیں ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محمد زبیر کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر زبردست رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے لکھا، ہر وہ شخص جس نے BJP کی نفرت، اس کے تعصب اور جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے وہ BJP کے لیے خطرہ ہے۔ سچ کی ایک آواز کو گرفتار کرنے سے ہزاروں اور آوازیں سامنے آئیں گی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ سچ کی ناانصافی پر ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ کانگریس پارٹی کے رکن ششی تھرور نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ انڈیا کی نئی فیکٹ چیکنگ سروسز، خاص طور پر آلٹ نیوز، ایک ایسے ماحول میں جو فیک خبروں اور غلط معلومات سے بھرا ہوا ہے، اس جھوٹ کو غلط ثابت کرتے ہیں چاہے وہ غلط معلومات کسی نے بھی پھیلائی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ محمد زبیر کی گرفتاری سچ پر حملہ ہے، ان کو فوراً رہا کیا جانا چاہیے۔ وہیں سرکردہ صحافی رانا ایوب نے لکھا کہ انڈین وزیر اعظم ایمرجنسی کے دور کے خوف کے بارے میں بات کرتے ہیں جبکہ انہوں نے خود ایمرجنسی جیسے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ محمد زبیر جو مستقل فیک نیوز کا بھانڈا پھوڑتے ہیں اور نفرت پر مبنی خبروں کا پردہ فاش کرتے ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ملک ان صحافیوں کو سزا دے رہا ہے جو رپورٹ کرتے ہیں اور جو اس کے زوال کے بارے میں لکھتے ہیں۔ محمد زبیر کی گرفتاری کے فوراً بعد ٹویٹر پر #فری زبیر ٹرینڈ کرنے لگا ہے۔ CPIM کے رہنما سیتارام یچوری نے ٹویٹ کیا کہ محمد زبیر کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ مودی حکومت غیر محفوظ ہے اور نفرت پر مبنی خبریں پھیلانے والی نفرت کی ان کی مشین کے بارے میں سچ دکھانے والے سے یہ حکومت ڈر گئی ہے۔ ترنمول کانگریس کے ترجمان ساکیت گوکھلے نے ٹویٹ کیا کہ یہ چونکا دینے والی بات ہے کہ محمد زبیر کو دہلی پولیس نے مبینہ طور پر 4 سال پہلے یعنی 2018 کے ایک ٹویٹ کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ BJP کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹویٹس عوامی طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔
TMC नेता महुआ मोइत्रा ने भी इस ताल्लुक से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, साहब लोगों को खुश करने के लिए दिल्ली पुलिस झुक गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मोहम्मद जुबैर को एक मामले में बिला नोटिस गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक दूसरे मामले में उन्हें हाई कोर्ट से सुरक्षा मिली हुई है। नुपुर शर्मा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, इसी तरह के जुर्म के लिए टैक्स देने वालों के पैसों पर मिस फ्रिंज शर्मा महफूज जिंदगी गुजार रही हैं। माहिर समाजियात योगेंद्र यादव ने लिखा कि मोदी के भारत में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को सच्ची, पुराज़्म और दिलेराना सहाफ़त के लिए पुलित्ज़र इनाम के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद लिखा कि इससे ज़ाहिर होता है कि सहाफ़त का अपना एक अहम मकाम है। ऑल्ट न्यूज़ को मुबारक। याद रहे कि गुज़िश्ता माह इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ अरकान की तरफ से पैगम्बर इस्लाम पर किए गए तबसरों से मुताल्लिक़ सिफारती बहरान पैदा होने के बाद दाएँ बाजू के हिंदू ग्रोह मोहम्मद जुबैर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। बताते चलें कि मोहम्मद जुबैर BJP रहनुमाओं की जानिब से किए गए इन जारहाना तबसरों को सोशल मीडिया पर नुमाया करने वाले इब्तिदाई लोगों में से थे। साबिक़ टेलीकॉम इंजीनियर मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी हैं और कम अज़ कम गुज़िश्ता 5 बरसों से इंडिया में जाली खबरों यानी फेक न्यूज़ को नुमाया कर रहे हैं। BJP रहनुमाओं की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के हवाले से किए गए तबसरे लगभग एक हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हुए थे जब मोहम्मद जुबैर ने उन्हें ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था, और तब से हिंदू दाएँ बाजू के अराकीन उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं जब मोहम्मद जुबैर को निशाना बनाया गया हो। रवा माह के इब्तिदा में एक गैर मारूफ तंजीम राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के एक रुकन ने उनके खिलाफ हिंदू जज्बात को मुश्तइल करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। दरख्वास्त में कहा गया था कि मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट में ऐसे हिंदू मजहबी रहनुमाओं को नफरत फैलाने वाला कहा था जिन्होंने हालिया महीनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात दिए थे। 27 मई 2022 को की गई इस ट्वीट में मोहम्मद जुबैर ने लिखा था कि हमें यति नरसिंहानंद सरस्वती या महंत बजरंगमणि या आनंद स्वरूप जैसे नफरत फैलाने वालों की क्या ज़रूरत है जो कि किसी कम्युनिटी या मज़हब के ख़िलाफ़ बोलने के लिए धर्म संसद का एहतमाम करें, जबकि हमारे पास पहले ही ऐसे एंकर मौजूद हैं जो न्यूज़ स्टूडियो में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि इंडिया में उन सहाफ़ियों के लिए अपना काम करना मुश्किल होता जा रहा है जो हुकूमत से सवाल पूछते हैं। गुज़िश्ता साल मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, न्यूज़ पोर्टल दी वायर और सोशल मीडिया पोर्टल ट्विटर उन अफराद और इदारों में शामिल थे जिन पर यूपी पुलिस ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मोहम्मद जुबैर समेत दूसरे मुबैना मुलजिमान ने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें यह देखा जा सकता था कि एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। ताहम पुलिस ने मुकदमे में दावा किया था कि ये एक ज़ाती मामला था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस वाक़ये की मजम्मत की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोहम्मद जुबैर को बगैर किसी इत्तला के और किसी नामालूम FIR की बिना पर गिरफ्तार किया गया है। ये तरीक़ेकार की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही जो मुसलमानों की नस्ल कुशी के नारे देते हैं, लेकिन नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ बोलने वालों और नफरत पर मबनी खबरों की सच्चाई का पता लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो तबसरा भी मुलाहजा फरमाइए। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहाँ है बताओ। हमको ये तलाश मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर ली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मेरे अजीज दोस्त, तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें।
भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।